We are here, Ramesh Kumar and Sivasubramaniam, Gopi, Giridhar, and myself, Krishna. As already Ramesh said here, the All India Working Committee of All India Insurance Employees Association is going to meet at Chennai for 3 days from tomorrow. All India Insurance Employees Association is the largest and oldest trade union representing the employees of public sector general insurance industry. There are various agendas in front of the working committee. Issues concerning the employees of the public sector insurance industry, issues concerning the strengthening of public sector insurance industry, and definitely issues concerning our nation. All these things will be discussed in detail. Working committee is the supreme body of the organization to discuss and decide all these issues. As far as employees issues are concerned, there are various economic demands pending before the management and the government for solution, including the wage erosion question of the public sector general insurance employees, the question of increase in the family pension, question of increase in the contribution to the new pension scheme are also pending for the general insurance employees. And other pending issues are there as far as the insurance employees are concerned. All those things will be discussed in the working committee. As far as the industry is concerned, we are on struggle for quite a long time for protecting the public sector insurance industry, including LIC and public sector general insurance companies. But in the recent time, you are already aware, reports are there in the media, that the government is again going ahead with the further reforms in the industry. They are going to amend the Insurance Act, LIC Act and IRD Act so as to further liberalize the industry. We are afraid when we go through the proposed amendments, these amendments may take the Indian insurance industry back to the pre-nationalization period. The pre-nationalization period, you are aware how the industry was working, how they denied the benefits to the policyholders, how they looted the public money. All these things are part of the history. We are afraid that the proposed amendments may further take the industry to those days. So this working committee will discuss in detail and chalk out programs to campaign among the people to mobilize the public opinion against the further reforms in the industry. And when we discuss those things, we are aware our nation also is facing so many issues. There are very concerted efforts to divide the people in the name of religion, caste, etc. We stand for the unity of the people. We will chalk out programs to promote the secular values, to promote the unity, regardless of the boundaries of religion, caste, etc. So all these things will be discussed in detail in the working committee, and the working committee definitely will come forward with the proper decisions, and we will again wish to meet you on 9th so that we can share the decisions of the working committee with you. This is the in brief about the working committee. Other things our colleagues in the meet will share with you. Thank you for this your presence, and we request your wide coverage for these issues, because this is something which connects with the public sector industry, which connects with the economic sovereignty of our nation. Thank you, friends. ஊழியர் சங்கத்தினுடைய LIC GICயில் இருக்கக்கூடிய 90% ஊழியர்களை பிரதித்துவப்படுத்துகின்ற சங்கம். எங்களுடைய அகில இந்திய செயற்குழு கூட்டம் ஹோட்டல் அபு பேலஸ்ல நாளைக்கு துவங்கி 7ஆம் தேதி துவங்கி 9ஆம் தேதி வரைக்கும் நடக்குது. இன்றைக்கு நாம் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை பற்றி விவாதித்து முடிவுகள் எடுக்க இருக்கிறோம். ஒண்ணு முக்கியமான பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் இன்சூரன்ஸ் சட்டம் 1938 அதை திருத்துவதாக அரசாங்கம் அறிவித்திருக்கிறது. சொத்து மதிப்பு 52 லட்சம் கோடிக்கும் அதிகமாக வளர்ந்திருக்கிறது. பாலிசிதாரர்களுடைய எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட 35 கோடிக்கு மேல இருக்கு. அதுபோல நாட்டிற்கு தேவையான உள்கட்டமைப்பில் LIC முதலீடு செய்திருக்கிற தொகை கிட்டத்தட்ட 40 லட்சம் கோடி ரூபாய். எனவே இப்படி நாட்டிற்கு உதவக்கூடிய LIC மற்றும் பொதுத்துறை பொது காப்பீட்டு நிறுவனங்களுக்கு குந்தகம் விளைவிக்கக்கூடிய அந்த சட்ட திருத்தத்தை அரசாங்கம் கைவிட வேண்டும் என்பதை நாம் வலியுறுத்துகிறோம். எனவே அதனை பற்றி முடிவெடுப்பதற்காக இந்த செயற்குழு கூடுகிறது.
அதுபோல இன்றைக்கு எல்ஐசி ஜிஐசி நிறுவனங்களில் மிகப்பெரிய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், இங்கே பணியாளர்களுடைய எண்ணிக்கை குறைந்து கொண்டே வருகிறது. ஒரு காலத்தில் எல்ஐசி நிறுவனத்தில் கிட்டத்தட்ட 1,00,000 3ஆம் பிரிவு 4ஆம் பிரிவு ஊழியர்கள் பணியாற்றினார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு ஊழியர்களுடைய எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட 40,000 45,000 இருக்கிறது. எனவே இன்றைக்கு உடனடியாக பணியாளர் நியமனம் செய்ய வேண்டிய தேவை ஏற்படுகிறது. அது எல்ஐசி நிறுவனத்திலும் தேவை ஏற்பட்டிருக்கிறது, பொதுத்துறை பொது காப்பீட்டு நிறுவனங்களிலும் தேவை ஏற்பட்டிருக்கிறது. அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கை இன்றைக்கு பணியாளர்களை நியமிப்பதற்கு எதிராக இருக்கிறது. எனவே உடனடியாக 3ஆம் பிரிவு 4ஆம் பிரிவு ஊழியர்களை பணி நியமனம் செய்ய வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி இங்கே சில முடிவுகளை எடுக்க இருக்கிறோம். எனவே இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் இன்றைக்கு இந்த செயற்குழு கூட்டத்தின் முன்னால் இருக்கிறது. அதுபோல பொது காப்பீட்டு நிறுவனங்களை பொறுத்தவரை 4 தேசியமயமான நிறுவனங்கள் இருக்கிறது. ஓரியண்டல், யுனைடெட், நியூ இந்தியா, நேஷனல் ஆகிய நிறுவனங்கள் இருக்கிறது. இவற்றை ஒன்றாக இணைக்க வேண்டும் என்று நாம் சொல்லுகின்றோம். அரசாங்கம் ஒன்றாக இணைக்க முடியாது என்று சொல்கிறது. ஆனால் இதே அரசாங்கம் வங்கிகளை, தேசியமயமான வங்கிகளை ஒன்றாக இணைக்கிறது. ஆனால் பொது காப்பீட்டு நிறுவனங்களை ஒன்றாக இணைக்க மாட்டேன் என்கின்ற ஒரு கான்ட்ரடிக்டரி வியூ எடுத்து அதை சொல்லுகிறது. எனவே அதை இணைக்க வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையை நாம் வைக்கிறோம். அதுபோல இன்றைக்கு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏராளமான பிரச்சனைகள், நம்முடைய தலைவர் சொன்னதை போல அரசாங்கம் இப்படிப்பட்ட மக்கள் பிரச்சனைகளை அதிலே தீர்வுகளை ஏற்படுத்துவதற்கு முயற்சி செய்யாமல் மக்களை பிளவுபடுத்தக்கூடிய அந்த பிளவுவாதிகளை பலப்படுத்துகின்ற ஒரு வேலையை நாம் பார்க்கிறோம். எனவே அதை மக்கள் ஒற்றுமையை கட்டி எழுப்புவது எவ்வாறு என்பதை பற்றி இந்த செயற்குழு கூட்டத்திலே விவாதிக்க இருக்கிறோம். அதுபோல இந்த நாட்டில் ஏராளமான வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கியவை பொதுத்துறைகள். அதுபோல ரிசர்வேஷன் போன்ற, இடஒதுக்கீடு போன்ற கொள்கைகளை பாதுகாப்பது பொதுத்துறைகள். இன்றைக்கு பொதுத்துறைகளை தனியார் மயமாக்கினால் இடஒதுக்கீடு என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குள்ளாக்கப்படும் என்பது நமக்கு தெரிகிறது. எனவேதான் பொதுத்துறைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நாம் போராடுகிறோம். அதுபோல இன்றைக்கு விலைவாசி உயர்வு மிக பெரிய அளவுக்கு உயர்ந்து கொண்டே போகிறது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதத்தில் நேற்று என்னன்னா அவர்கள் வெளியிட்ட விலைவாசி புள்ளி குறியீடு என்பது கிட்டத்தட்ட 143.5 144.6 உயர்ந்திருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 11.11% உயர்ந்திருக்கிறது. எனவே அதை மாற்றி பார்த்தோம் என்றால் விலைவாசி என்பது இன்னும் அதிகமாக உயரக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டது. எனவே விலைவாசியை கட்டுப்படுத்துவதற்கு அரசாங்கம் பெட்ரோல், டீசல் போன்றவற்றுடைய விலைகளை குறைக்க வேண்டும் என்கின்ற இப்படிப்பட்ட ஏராளமான பிரச்சனைகளை இன்றைக்கு நம் முன்னே எழுந்திருக்கிறது. எனவே இதை பற்றியெல்லாம் இந்த 3 நாட்களில் அகில இந்திய இன்சூரன்ஸ் ஊழியர் சங்கத்திலே செயற்குழு கூட்டம் விவாதித்து இதை எவ்வாறு சமாளிப்பது என்பதற்கான இயக்கங்களை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளோம். எனவே அதை திட்டமிட்டு அந்த முடிவுகளை வரக்கூடிய 9ஆம் தேதி ஹோட்டல் அபு பேலஸ்ல இது ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். நீங்கள் எல்லாம் இங்க வந்த மாதிரி அங்க வந்து அதை நாங்கள் எடுக்கக்கூடிய முடிவை நீங்க மக்கள் மத்தியில கொண்டு போக வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. இதுவரை எல்ஐசியை பாதுகாக்க 1989 இருந்து நம்ம சங்கம் போராடி கொண்டே வருகிறது. கிட்டத்தட்ட 36 ஆண்டுகள் போராடிதான் இன்றைக்கும் 96.5% எல்ஐசி பங்குகளை அரசாங்கம் கையிலே தக்க வைத்திருக்கிறோம். இதற்கு உங்களது ஒத்துழைப்பு மிக பெரிய அளவுக்கு எங்களுக்கு கிடைச்சது. எனவே இன்றைக்கும் அந்த ஒத்துழைப்பை நீங்கள் அளிக்க வேண்டும். எல்ஐசியை பாதுகாக்க வேண்டும். எல்ஐசியை பாதுகாத்தோம் என்றால் 52 லட்சம் கோடி ரூபாயும் இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காக தான் நாம பயன்படுத்துகிறோமே தவிர யாருடைய தனிப்பட்ட நலனுக்காக பயன்படுத்துற வேலை இல்லை. எனவே அதையெல்லாம் விவாதித்து முடிவெடுப்பதை மக்களிடம் கொண்டு போகக்கூடிய வேலையை எங்களுக்கு நீங்கள் உதவ வேண்டும் என்பதை கேட்டு முடித்துக் கொள்கிறேன். 9ஆம் தேதி காலையில 11:30 அபு பேலஸ்ல தயவு செய்து வாருங்கள். நன்றி. எஸ் ரமேஷ் குமார், அகில இந்திய இன்சூரன்ஸ் ஊழியர் சங்கம் தென்மண்டலம் இணை செயலாளர். பி கிருஷ்ணன், உதவி தலைவர், அகில இந்திய இன்சூரன்ஸ் ஊழியர் சங்கம் தென்மண்டலம் தலைவர், தென்மண்டல இன்சூரன்ஸ் ஊழியர் கூட்டமைப்பு.